सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। साडी खास पेशकश लैके हाजिर हाँ। देश की आज़ादी तो बाद सब तो खूबसूरत तरीके नाल डिज़ाइन किया गया एक शहर जिसनों सारे सिटी ब्यूटीफुल के तखलस नाल जानते हैं। इस शहर नूं पहलां सिर्फ पंजाब की राजधानी वजों उकेरिया गया, फिर 1966 च इसते हरियाणा नूं भी हक दे दिता ते 2022 च इसते हक जताउण लई हुकूमतां आमो सामने ने। सूबे ते केंद्र दी सरकार दे विचाले शुरू हुए इस विवाद ते पेश है साडी खास रिपोर्ट हक सच ते शहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वीकेंड फेरी ने आने वाले कई हफ्तियां लई सियासी धिरां नूं एक वड्डा मुद्दा दे दिता। अपनी फेरी के आखिरी पड़ाव केंद्रीय गृह मंत्री ने जो ऐलान किया उसने एक नवा चैप्टर चंडीगढ़ के सियासी मुद्दे च जोड़ दिता है। केंद्रीय गृह मंत्री एतवार ਨੂੰ चंडीगढ़ की फेरी दौरान पूरा दिन उद्घाटनां ते नवीं स्कीमां की कुंड चुकाई विच मसरूफ रहे, पर दिल्ली वापस जाण तो पहला कर गए एक वड्डा ऐलान करदियां चंडीगढ़ दे विच सेंटर सर्विस रूल्स लागू होने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री ने की। चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के साथ जोड़ने का निर्णय भारत सरकार ने किया। इससे बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को होने वाला है। यानी मतलब ये कि चंडीगढ़ विच हुण तक पंजाब सर्विस रूल्स लागू सी ते हुण केंद्रीय सर्विस रूल्स लागू होणगे। केंद्र सरकार दा यह फैसला हजारां पुलिस मुलाजमां अते सारे मुलाजमां दे लई वड्डा तोहफा मन्निया जा रहा है। वो इसलिए कि हुण मुलाजमां दी रिटायरमेंट दी उम्र 58 तो वध के 60 साल हो जाएगी। नाल ही मुलाजमां दा पे स्केल भी वध जाएगा। सबसे पहले तो आपकी सेवानिवृत्ति की वय बढ़ जाएगी, 58 की जगह 60 हो जाएगी। शिक्षा के साथ जुड़े हुए सभी कर्मचारी अधिकारी जो है, शिक्षा संस्थान के शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षण संकाय के सभी का निवृत्ति का आयु 65 हो जाएगा और बाल शिक्षा के भत्ते के भी आप लोग हकदार हो जाएंगे। और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर के लिए 1 साल की जगह 2 साल की छुट्टी भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री का ऐलान करके दिल्ली परत गए, पर उन्होंने इस ऐलान तो बाद ही शुरू हो गई सियासत अते सियासी बयानबाजियां दी लड़ी आउंदे कई दिनों तक जारी रहने वाली है। चंडीगढ़ तो मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। केंद्रीय गृह मंत्री के ऐलान ते सियासत का पखना सुभाविक सी अते सियासत पक्षी भी सुभाविक अंदाज च ही। आम आदमी पार्टी सने कांग्रेस ते अकाली दल ने इस फैसले का विरोध किया तो पंजाब के भाजपा आगुआं ने केंद्र सरकार के फैसले ते शुरू हुए विवाद नूं बेबुनियाद करार दिता। अमित शाह के ऐलान तो एक बार फिर चंडीगढ़ का मसला गरमाया हुआ है। पंजाब सरकार ने केंद्र के फैसले का विरोध किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया ते कहा केंद्र सरकार चंडीगढ़ ते दूजे सूबे के अधिकारी और मुलाजम थोप रही है। केंद्र का नवा फैसला पंजाब मुड़गठन एक्ट 1966 की भावनावां के खिलाफ है। पंजाब अपने हकों लई डट के लड़ेगा ते मान सरकार कानूनी लड़ाई लड़न लई भी तैयार है। पंजाब सरकार ने इस फैसले नूं मुलाजमां दे खिलाफ दस्सिया है। चंडीगढ़ दे विच का फैसला कीता गया, चंडीगढ़ दा फैसला होयागा, ना ही मुलाजमां नूं पुछया गया, ना जिहड़े स्टेक होल्डर ने पंजाब, क्योंकि हरियाणे विच तुहानूं ते अपनी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ, पंजाब सरकार नूं नहीं पुछया गया। मैं समझदा बीजेपी की केंद्र की सरकार और लगातार, मैं दोबारा रिपीट कर रहा, लगातार पंजाब विरोधी फैसले ले रही है। उधर साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी केंद्र के इस फैसले से सवाल खड़े किए ने ते कहा कि केंद्र ने हमेशा पंजाब के नाल धक्का किया है ते हुण केंद्र चंडीगढ़ ते कब्जा करना चाहता है। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਸੀ
ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਉਣ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ BBMP ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ BSF ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰੁੱਪ A ਅਤੇ B ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 62 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 58 ਦੀ ਥਾਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਤੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਜੇ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 10 ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲਾਹੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ UT ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾਈ UT ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਐਨੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 58 ਤੋਂ 60 ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਟੋਟਲੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ UT ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ BJP ਦੀ MP ਤੋਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਤੋਂ 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਹੈ ਜਰਨਲ ਵਾਸਤੇ, OBC ਵਾਸਤੇ 40 ਤੱਕ, SC ST ਵਾਸਤੇ 42 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲਾ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ BBMB ਦੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ BBMB ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ BBMB ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇਮ 2022 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ BBMB ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ, ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯਾਨੀ ਦਾਨਿਕ ਕੈਡਰ ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਲ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਦਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ D ਕਾਰਤਿਕੇਯਨ, 2010 ਬੈਚ ਦੇ ਅਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ AGMUT ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਾਨਿਕ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ UPSC ਦੀ ਉਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ IPS, IAS ਜਾਂ IFS ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 20 ਤੇ 40% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1976 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੜੀਵਾਰ 40-60 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 200 ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਜੇਕਰ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।